सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ तमाम ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पर हुण जो ताज़ा तस्वीरां सोशल मीडिया के उपर घूम रही ने उस दे विच देखा जा सकता है कि किस तरह अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों दे विच तालिबान खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इत्थे तालिबान का झंडा उतार के अफगानिस्तान का झंडा फहराया गया, पर नाल ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जदों प्रदर्शन हो रहा सी उस समय फायरिंग हुई, जिस दे विच 3 जाणियां दी मौत हो गई। ये गोलियां किस वल्लों चलाईयां गईयां अजे स्पष्ट नहीं हो सकिया, पर सोशल मीडिया के उपर वीडियो भी लगातार वायरल हो रही हैं। तालिबान वल्लों अफगानिस्तान नूं अपने कब्जे दे विच कीता गया ते हुण अफगानिस्तान के कई हिस्सों दे विच तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखण नूं मिल रहा है। इन्ना ही नहीं, तालिबान का झंडा उतार के लोगों वल्लों अफगानिस्तान का झंडा फहराया गया। इस दौरान ये भी खबरां सामने आ रही ने कि फायरिंग दे विच 3 जाणियां दी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जलालाबाद शहर दे विच लोकां वल्लों एक मीनार के उपर जो तालिबान का झंडा लग्या सी उसनूं उतार के अफगानिस्तान का झंडा फहराया गया। अफगानिस्तान का झंडा फहराउण दे वास्ते लोग सड़कों के उपर उतरे। उन्हां दे हत्थां दे विच अफगान झंडा फड़िया होया सी ते उन्हां वल्लों मार्च कीता गया। इस दे नाल ही उन्हां ने तालिबान का विरोध किया। जिस समय यह प्रदर्शन किया जा रहा सी, जानकारी आ रही है कि इस दौरान गोली चली जिस दे विच 3 जाणियां दी मौत हो गई। अजे तक ये तो स्पष्ट नहीं होया कि गोली प्रदर्शनकारियों वालों चलाई गई या फिर हवा दे विच फायरिंग की जा रही सी, पर इत्थे जो फायरिंग हो रही सी उसकी लगातार आवाज गूंज रही सी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि तालिबान वालों विरोध प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकारां दी भी मार कुटाई की गई है। सोशल मीडिया के उपर इस तरह दी वीडियो वायरल भी हो रही ने जिस दे विच अफगानिस्तान का झंडा फड़ मार्च करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। इस वीडियो के बैकग्राउंड दे विच भी गोलियां दी आवाज सुनाई दिंदी है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रदर्शन करने वाले लोगों को डराउण दे वास्ते तालिबान वालों फायरिंग की गई, जिस दे विच 3 जाने मारे गए और कई जख्मी होने की भी खबर है, पर अजे इस दे बारे कोई भी स्पष्ट जानकारी निकल के सामने नहीं आई। पर सोशल मीडिया के उपर वीडियो ते तस्वीरां लगातार वायरल हो रही हैं। खालसा एड दे मुखी रवि सिंह की सेहत किस तरह है ये हर कोई जानना चाहता है ते इसकी जानकारी उन्हां वल्लों खुद सोशल मीडिया के उपर साझी की गई है। रवि सिंह का कहना है कि उन्हां दा ऑपरेशन अगले महीने होवेगा। मौजूदा समय उन्हां दी सेहत दे की हाल हन ये भी उन्हां वल्लों सोशल मीडिया के उपर दस्सिया गया। खालसा एड दे मुखी रवि सिंह की सेहत किस तरह है ये हर कोई जानना चाहता है ते इसकी खुद जानकारी रवि सिंह वल्लों सोशल मीडिया के उपर साझी की गई है। रवि सिंह लिखते ने कि तुसी मेरे गुरदियां बारे समय समय के उपर पुछदे रहंदे हो अते मेरी सेहतयाबी दे लई अरदास भी करदे हो। मैं तुहाडा सारियां दा ऋणी हां। मैं पहलां दे मुकाबले सरीरक तौर ते थोड़ा जिहा थकावट महसूस करदा हां, पर अकाल पुरख दी किरपा अते तुहाडीआं असीसां दे नाल मैं चढ़दी कला दे विच हां। अस्पताल वालों मैनूं दस्सिया गया है कि गुरदे बदलण दा ऑपरेशन अगले महीने हो सकता है। तुहाडे प्यार भरे सुनेहा अते अरदासां दे वास्ते एक बार फिर तो तुहाडा धन्नवाद। अक्सर ही नौजवान वाहन चलाउंदे समय स्पीड दा ख्याल नहीं रखते, पर जो ताज़ा मामला ब्रैम्पटन तो सामने आया, इत्थे नौजवान वालों किराए की गड्डी के उपर जो फुकरियां मारियां गईयां, इस दे कारण हुण पुलिस ने उसनूं चार्ज किया है। दरअसल इस नौजवान वालों काफ़ी ज़्यादा स्पीड दे विच लैम्बोर्गिनी नूं चलाया जा रहा सी। ये वाहन उस वालों किराए के उपर लिया होया सी ते पुलिस ने हुण उसनूं स्पीडिंग के मामले दे विच चार्ज किया है। ब्रैम्पटन दे एक नौजवान नूं किराए की गड्डी के उपर फुकरियां मारियां महंगियां पै गईयां। पुलिस वालों इस नौजवान नूं चार्ज किया गया। दरअसल ब्रैम्पटन के एक 28 साला नौजवान नूं किराए की लैम्बोर्गिनी नूं 60 किलोमीटर प्रति घंटे के जोन दे विच 122 किलोमीटर प्रति घंटे के उपर भजाउण के दोष हेठ चार्ज किया गया है। पुलिस वालों इस तेज रफ्तार गड्डी नूं 2 हफ्तियां दे लई जब्त कर लिया गया ते नाल ही तेज रफ्तार वाहन चलाउण दे करके इस नौजवान के उपर पुलिस वालों चार्ज लगाए गए हैं। कोरोना वायरस के कारण जो पाबंदियां लगाईयां गईयां उस दे कारण पंजाबी इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई, पर हुण जदों पाबंदियां हटाईयां जा रहीआं ने तां फिर जिहड़े पुराने प्रोजैक्ट ने उन्हां नूं भी मुड़ तो शुरू किया जा रहा है ते नवें प्रोजैक्ट के उपर भी काम हो रहा है। कई पंजाबी फिल्मां मुड़ तो बननियां शुरू हो गईयां ने। करमजीत अनमोल और गुरप्रीत घुग्गी की मस्ती की वीडियो सोशल मीडिया के उपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। दरअसल उन्होंने वालों फिल्म की शूटिंग की जा रही है। इस दौरान सैट के उपर किस तरह का माहौल है, किवें फिल्म की शूटिंग होती है, ये भी जानकारी उन्होंने वालों साझी की गई। सो दिखाते हैं तुहानूं उन्हां दी वीडियो। लो जी
ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਲੈਤ ਮੂਵੀ ਦਾ ਵਲੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਾਏ 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 ਇਹ ਹੀਰੋ ਮੌਲਾ ਜੈਟ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਲਵ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਬ੍ਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਕੁਛ। ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਚ। ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ Say something. Say something. Say something about movie. We're filming a movie! ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੈ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੁਛ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਹੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ Are you ਹੈਗੇ, sure? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਬਗੇਲ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਜੈਂਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਟਾਫਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬਗੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਘੁੱਗੀ ਸਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਖਾਨ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੋਨਾ ਭਾਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੈੱਟ ਤੇ, very entertaining, very fun, and hopefully you guys like it as well. डीओपी साहब बोलो जी कुछ। बस इस फिल्म के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको देख के बड़ा मजा आ रहा है। करमजीत पाजी 4-5 फिल्में साथ कर चुके हैं, हाँ। तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। गुग्गी पाजी के साथ सेकंड फिल्म है तो उनका एक्सपीरियंस तो और मजेदार, और बाकी पूरा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाले लोग हैं, मजा आ रहा है। मौला पाजी हमारे हीरो फिल्म के, तो ही इज द होल एंड सोल, द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। सब मजे कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कॉमेडी हो रही है, सीरियसनेस हो रही है, जब रोना है रोते हैं, हंसना है हंसते हैं। क्या बात। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣਾ हाँ मौला बोलो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾਲ हाँ बस नहीं बहुत ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਸੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ 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 ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖਾ ਆਪਣਾ ਜਬਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਬਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਅਰਮੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਦਰ ਖਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਟੀਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ? ਵੈਸਟਰਨ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆ ਘਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗਾਏ ਹੈ। ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯੁਵਰਾਜ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਲਿਵਰਪੂਲ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜਰਸੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਪਾ ਲੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਈਏ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 33% ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਓ। ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਓ। ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਰਾ ਲਗਾਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਲਰਟ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੰਗਨਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ #ਅਰੈਸਟ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ #ਅਰੈਸਟ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪੋਸਟ ਸਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। साथियों, हरियाणा में एक नई बात और सामने आई है कि बीजेपी ने किसानों और मजदूरों को आपस में लड़वाने का एक और षड्यंत्र रचा है कि वो गेहूं की थैलियां, छोटी छोटी थैलियां गेहूं की बांट रहे हैं और उस पे मोदी जी की फोटो उन्होंने लगा दी है। तो जानबूझकर उनको पता है कि किसान विरोध करेंगे, मजदूर कहेंगे किसान हमें हमारा गेहूं रोकते हैं। हालांकि वो हमें इस तरह से छोटे छोटे लालच में दे के वोट हथियाना चाहते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। और वो सरकारी थैलियां हैं, सरकारी थैलियों पर इस तरह से फोटो लगाना ही गलत है, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना ही गलत है। कई जगह हमारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और कई जगह वो थैलियां जलानी शुरू कर दी हैं। तो साथियों, मेरा अनुरोध ये है कि हमें आपस में मजदूर और किसान, हम एक ही गांव के रहने वाले, एक ही तरह पढ़ने वाले लोग हैं, हम सब की एक ही तरह की जीवन शैली है। हमारी जो लड़ाई है वो पूंजीपतियों के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ है। हमने आपस में नहीं लड़ना है। तो उसमें एक तो मेरा अनुरोध ये है कि कई जगह बीजेपी वाले अपने नंबर बनाने के लिए वो थैलियां बांटने जा रहे हैं।
जहां वो थैलियां बांटने जा रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी नहीं बांट रही है, वो सरकार बांट रही है। बीजेपी अपने घर से, अपने फंड से नहीं दे रही है, सरकार दे रही है। और अगर बीजेपी वाले इस तरह से जाके करते हैं तो उनका विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें, सीमा में रह के करें। एक दूसरी चीज, वो जो थैलियां जलानी शुरू कर दी हैं, उनमें मेरा अनुरोध है कि जो मजदूर भाई हैं उनको जितनी गेहूं उनको देनी है जरूर दें, लेकिन उनके थैले में डाल दें और वो थैला वहीं खाली करवा लें। और जो खाली थैले हैं उन खाली थैलों को जलाएं, नष्ट करें, जो मर्जी करें, लेकिन गेहूं जो है वो उन मजदूरों तक जरूर पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि वो ये ना कहें कि किसानों ने हमारा गेहूं रोक दिया है। हमें आपस में तालमेल बना के चलना है। मेरी सभी मजदूर भाइयों से अनुरोध है कि जो मजदूर भाई भी गेहूं लेने जाए वो अपना थैला साथ में ले जाए, अपने थैले में डलवा कर ले आए। और जो कोई भी गांव का आदमी है वो बीजेपी वालों को अपने नजदीक ना बिठाए, अपने नजदीक ना लगाए। हमारा भाईचारा है, हम सारे शोषण का शिकार हैं, बीजेपी की नीतियों के और सरकारी तंत्र के हम शोषण का शिकार हैं, हम कारपोरेट के शोषण का शिकार हैं। हमें उससे बचना है। ये लड़ाई हमारी सबकी, किसानों की, मजदूरों की, दुकानों वालों की, हमारी सबकी लड़ाई है। हमें सबको ये केवल भीख के ऊपर जिंदा रखना चाहते हैं, हमें इतना शोषण हमारा करना चाहते हैं कि हम जिंदा रहने काबिल ना बचे। तो साथियों, मेरा अनुरोध है कि इस लड़ाई को इस तरह से लें, बीजेपी का विरोध जरूर करें लेकिन सीमा में रह के करें। और जो थैलियां हैं वो खाली कर लें, भरी अनाज जो है वो गरीबों को जो देना है वो दे दो, और खाली थैलियों को किसी तरह से नष्ट करें। बस इतना ही रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपस में कोई झगड़ा ना करें। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਸਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਹਿਲ ਕਿਸਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਧ ਭਗਤ, ਗੋਬਰ ਭਗਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਾਂਵੜੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਹਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ,
ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਬੋਝ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ, ਜੈਸ਼ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਾਦ। ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਵੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮਹਾ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜੈ ਜਾਪ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਪਾ ਲੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਯਾਰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਹਾ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜੈ ਜੰਪ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜੈ ਜੰਪ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਸਭੀ ਉਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਰੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੇ ਵਿਜੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।